السلام علیکم، میں شاہد حسین ہوں، میرے ساتھ اصغر عمر صاحب موجود ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، مختلف بڑے چینلز اور اخبارات میں کام کیا انہوں نے۔ ان سے بہت زیادہ ٹیکنیکل ہم نے باتیں معلوم کرنی ہیں، ان کے جو تجربات ہیں عدالتوں کے حوالے سے، وکلا کے حوالے سے وہ جاننے ہیں، اور دوسرا جو عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دباؤ کس طرح بڑھتا جا رہا ہے اور کس طرح کون کون بڑھا رہا ہے، وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور خاص طور پر کل اعجاز جاکرانی جو کہ مشیر جیل خانہ جات ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ نیب کو تو مطلوب تھے، لیکن پولیس کے پروٹوکول میں وہ عدالت آئے اور اس کے بعد پھر ایک ہجوم لے کے عدالت آیا سپریم کورٹ رجسٹری میں، اور وہ ضمانت لے کر چلے گئے۔ اس دوران کمرہ عدالت میں موجود تھے، عدالت کے باہر کیا ہوا، عدالت کے اندر کیا ہوا، ساری چیزیں ان سے معلوم کریں گے۔ اور خاص طور پر جیسے محمد علی مظہر صاحب کی جو ایلیویشن تھی، اس میں سپریم کورٹ نے جس طرح مبینہ طور پر دباؤ میں آ کر وہ فیصلہ واپس کیا ہے اور مؤخر کیا ہے، وہ بھی جانیں گے۔ اصغر عمر صاحب، سب سے پہلے تو میں اعجاز جاکرانی صاحب سے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہاں سندھ ہائی کورٹ میں پچھلے تقریباً 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی درخواستیں مسترد ہوتی ہیں، پھر وہ کسی اور ٹیکنیکل چیز میں لے آتے ہیں۔ اس طرح نیب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، نہ صرف وہ تحقیقات میں تعاون کر رہے ہیں بلکہ اب تو نیب کے اوپر چڑھائی کے ساتھ ساتھ عدالتوں کے اوپر بھی چڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا جس طرح پولیس کے پروٹوکول میں وہ ایک ادارے کو، ایک ایجنسی کو مطلوب ہیں، دوسرا ادارہ ان کو پروٹوکول دے رہا تھا۔ تو کیا دیکھا کل کا منظر، اور اس کے بعد پھر عدالت نے کس طرح کا فیصلہ کیا ان کے حق میں؟ شاید آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جتنا بھی تقسیم کا ایک شکار ہے، وہ ہمیں یہاں پر عدالتوں میں بھی نظر آتا ہے کہ وفاقی حکومت اور یہ نیب کام کر رہی ہیں کرپشن کے خلاف، اور اعجاز جاکرانی صاحب جو ہیں ایک پولیٹیشین ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے انفلوئنشل ہیں، بہت با اثر ہیں۔ اس سے پہلے وہ آج کل مشیر جیل خانہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی وہ مختلف ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کوچ کر چکے ہیں، پورٹ فولیو ان کے پاس رہے ہیں۔ تو ان پر ابھی جو ہے وہ محکمہ ایجوکیشن میں ذرا کچھ گڑبڑ کے کیسز ہیں ان کے خلاف، اور ان کی جو تھی درخواست ضمانت ہائی کورٹ پہلے ریجیکٹ کر چکی تھی، وہ وہاں سے فرار ہوئے۔ پھر وہ جب اپنے گھر پہنچے تو نیب نے وہاں پر بھی چھاپا مارا، اور وہ وہاں نیب کو باقاعدہ مزاحمت ہوئی ہے، عوام کی جانب سے کہا گیا یا کارکنان کی جانب سے ہوئی ہے، مزاحمت ہوئی۔ اچھا، اسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیب نے کوئی صحیح طریقہ اپنایا یا غلط طریقہ اپنایا ہوگا، لیکن اب جب ہم نے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں وہ آ کے بیٹھتے ہیں، کمرے میں 50-60 افراد کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو ان کی آمد پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر جب ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں توقع کل بھی نہیں تھی کہ اگر ضمانت نہ ہوئی تو فرار کا وہ راستہ لے کر آئے تھے کہ تاکہ وہ لوگوں کے ہجوم میں سے جا سکیں، کہ وہ گلٹی ہیں یا کیا محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر اپنی کامنٹ نہیں دینا چاہتے، لیکن جو ہم آبزرو کر رہے ہیں، جو صورتحال سامنے ہے، جسٹس منیب نے بالکل درست طور پر انہوں نے آبزرو کیا کہ یہ کون لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں کورٹ میں کہ بھئی صرف ایک کیس کے لیے آتے ہیں، دوسرے ایک کیس کے انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ براہ راست متاثر نہیں ہے کورٹ میں۔ کووڈ کا ایک وقت چل رہا ہے، عدالتوں میں ہمیں نہیں جانے دیا جاتا، رپورٹر کو، میڈیا کو نہیں جانے دیا جاتا کہ کم سے کم افراد کی حاضری رکھی جائے، کمرے میں زیادہ لوگ نہ ہوں، لیکن وہاں پر 50-60 افراد کا ایک ہجوم چلا ہے۔ تو ایک بہت غیر معمولی صورتحال تھی وہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں تھی، اور ججی صاحبان نے اس کو بالکل صحیح نوٹ کیا۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ عدالتوں کو دباؤ میں لایا جائے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا نا کہ جیسے یہ گورٹ نہیں ہے، یہ عدالت ہے، یہ کورٹ ہے، تو اعجاز جاکرانی تو مکر گئے کہ ان کے ساتھ ہی نہیں، حالانکہ جو ہمارے وہاں سورسز سے کچھ لوگ وہاں موجود تھے، تو مختلف پولیس کی گاڑیوں میں، مختلف گاڑیوں میں، سرکاری گاڑیوں میں لوگ آتے رہے ایک ایک کر کے، اس کے بعد پھر آخر میں اعجاز جاکرانی آئے، لیکن عدالت میں وہ جیسے منیب اختر صاحب کے سامنے مکر گئے کہ ان کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ شاہد اب کیا بتائیں کہ کیا افسوسناک صورتحال ہے کہ جب جسٹس منیب نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو جاکرانی صاحب سے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن اس کے 3 منٹ کے اندر کورٹ روم کے گیٹ سے سیڑھیوں پر آپ اترتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ اعجاز جاکرانی صاحب انہی لوگوں کے ساتھ اتر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ اتر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں، وہ ان کے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ آئے ہیں، وہ انہیں پروٹوکول دے رہے ہیں۔ یہ ایک اب 3 منٹ میں جب ہمارے نمائندے، ہمارے رہنما اس طریقے سے یہ بات کریں گے، ان کا کردار اور ان کا عمل، جھوٹ بولا انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے، باہر آ کے وہ انہی لوگوں کے ساتھ آ کے تصویریں بنا رہے تھے۔ عدالت کو جو CCTV کیمرہ لگے وہ ظاہر ہے ان کے ریکارڈ میں بھی موجود ہوں گی، یعنی کہ عدالت میں انہوں نے غلط بیانی کی کہ یہ ان کے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ عدالت میں عدالت کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے اپنے سیاسی لوگ لے کے آئے تھے، تاکہ اگر ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ ایک تو فرار ہونے کی بآسانی وہ فرار ہو جائیں وہاں سے، اور دوسرا اگر ضمانت ہو جائے گی تو بھی کسی نہ کسی صورت بچنے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ مجھ سے کیوں کہلواتے ہیں؟ تمام
पिक्चर सब बता रही हैं, सूरत हाल सब बता रही है कि क्या नीयत है, क्या तरीक़ा कार है। इस तरीके से ये कोई बहुत अच्छी माशरे के लिए सूरत हाल नहीं है कि आप अदालतों पर अदम एतमाद का इजहार करें। अगर कोई फैसला होता है तो आपको सरेंडर करना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर और सुप्रीम कोर्ट ने अब आइंदा के लिए क्या हिदायत की उनके लिए कि क्या ये जो हजूम था, ये जो उनके कारकुन थे, उनको लाने के लिए उन्होंने यकीन नहीं लिया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अदालत में वो आएंगे तो एक या दो अफराद के साथ या खुद आएंगे अपने वकील के साथ, इसके साथ आप कोई हजूम नहीं लेकर आएंगे। लेकिन देखते हैं कि 19 तारीख को, क्योंकि इससे पहले कि आखिरी दिन होगा वर्किंग डे, और उनके क्या ज़मानत होती है नहीं होती है। अगर मेरिट पे केस था तो वो पहले ही इतना हजूम वगैरह लेकर नहीं आते। अब ये सूरत हाल बड़ी ड्रामाई होगी, यहाँ पर हमें अदालत में ड्रामाई सूरत हाल देखने को मिलेगी। देखिए क्या होता है कि किस तरीके से वो अदालतों के सामने अपना ट्रस्ट करते हैं, सिर्फ वकील और दलाइल पे ट्रस्ट करते हैं, या अपनी फोर्स पे भी वो जो निजी फोर्स के साथ आते हैं उस पर ट्रस्ट करते हैं। अब ये देखना होगा हमें। सर दूसरा जो आपसे अहम सवाल है, जो सिंध हाई कोर्ट बार है, यहाँ तो बड़े सीनियर तरीन पढ़े लिखे और इंतहाई, बल्कि इनके जजेस के लिए नाम भी जाते रहे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए वो जज के तौर पर भी तैनात हो सकते हैं। लेकिन जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के एलिवेशन के मामले पर उनका किरदार रहा है, मादरत के साथ हम वही वाली बात कि हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन जो किरदार रहा है वो उसको आप बहैसियत सीनियर सहाफ़ी किस तरह देखते हैं? क्या अब अगर कोई फ़ैसला मुल्क और कौम के हक़ में बेहतर हो रहा है तो वकला सियासी दबाव में डालकर वो फ़ैसला वापस लाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या सुप्रीम कोर्ट की जो आला अदालतें हमारी, उनके ऊपर इसी तरह दबाव डालेंगे कि एहतजाज करेंगे, अदालतों के दरवाजे बंद करेंगे, साइलिन को अंदर नहीं दाखिल होने देंगे, मजबूरन फिर हमारी जो आला अदालतें हैं या जो जुडिशल काउंसिल है, क्या उनको फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा? देखिए शायद सूरत हाल यहाँ पर दो तरीके की है कि सिंध हाई कोर्ट जो भी आजकल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में, उसमें तकरीबन सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस के बहुत सारे मामलात हैं। हम ये जो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो केस चला है, जो जस्टिस कादी फ़ायद ईसा के केस में हमने देखा, इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं वो सिंध हाई कोर्ट से गए हैं, सिंध से उनका ताल्लुक़ है। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मुनीब रहमान, जस्टिस सज्जाद अली शाह, ये आपस में जो इनकी तकरार हुई है, बाद औक़ात ये हुआ कि जस्टिस मकबूल साहब सीट छोड़ के चले गए, कार्रवाई के दौरान वो अपनी सीट छोड़ के चले गए थे। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा था कि इतना बैठना मुश्किल हो जाएगा। ये पूरी सूरत हाल जो है वो सिंध के मामलात हैं कि यहाँ पर जो चल रहे हैं। इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि इससे पहले सिंध हाई कोर्ट में 4th नंबर पर थे, 4थे नंबर पर थे जस्टिस मुनीब अहमद साहब। उन्हें जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट लेकर गए उस वक्त बार खामोश थी, उस वक्त बार ने कोई नहीं किया। लेकिन इस वक्त जब 5th नंबर से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को लेकर जाने लगे तो बार का असूली मौक़िफ़ इस वक्त दुरुस्त है, क्योंकि अल जहाद ट्रस्ट 1994 में सीनियरिटी का कानून तय हो गया था। लेकिन अब देखना ये है कि बार उस वक्त क्यों खामोश थी कि जब जस्टिस मुनीब को लेकर गए थे। ये डबल स्टैंडर्ड बार के क्या है, वो इसको कैसे एक्सप्लेन करती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, ये देखना होगा। लेकिन जब सिंध हाई कोर्ट बार ने इस पर रजिस्ट किया तो फिर पाकिस्तान बार ने इसका साथ दिया, मुल्क भर की तमाम बार इसके साथ हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि इससे पहले ये क्यों नहीं किया गया, जब लाहौर से अपनी मनपसंद जजेस लेकर गए थे, यहाँ जजेस लेकर गए थे तो और इनमें क्या मोहम्मद अली मजहर जो हैं एक सीनियर जज हैं और एक हद से ज़्यादा उनके रेपुटेड केसेस हैं, तो क्या क्राइटेरिया है कि पहले मुखालफत नहीं की गई, अब मुखालफत की जा रही है? क्या ज़ाती कोई मुखालफत है, कोई ज़ाती हमायत है, या किसी असूल की बुनियाद पर किया जा रहा है? ये बार को भी क्लियर करना चाहिए, इसकी वजाहत करनी चाहिए, ताकि तमाम वकला और जो साइलिन आते हैं यहाँ पर कि किस जज की क्या काबिलियत है और क्यों सीनियर जजों को निगलेक्ट किया जा रहा है, किसने लेकर नहीं जाया जा रहा, ये पूरी सूरत हाल जो है ये अदालतों को, रजिस्ट्रार को, बार्स को, इनको जो कानूनी हलके हैं इन्हें इसकी वजाहत करना चाहिए। तो यानी कि जो तासुर पड़ा है, ये सारा तासुर गलत पड़ा है, नेगेटिव गया है अब जो कुछ किरदार रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, ये वकला के बारे में, वकला के मौक़िफ़ के बारे में, चूँकि ये दो आए हैं, दो पॉलिसी हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं, लेकिन इनकी क़ुव्वत का मुज़ाहरा इतना हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई थी वो मुतासिर हुई और डेफर किया उन्होंने जजमेंट। इसका मतलब है कि वो इस वक्त फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं थे, उन्होंने इस दबाव को बहुत ज़्यादा महसूस किया है। तो जब जजेस की क़ुव्वत फ़ैसला दबाव का शिकार हो जाए तो ये अदालतों के लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि जज का तो काम ही किसी चीज़ को जज करना और फैसला करना है। लेकिन जब वो अपने मामलात ही में जजिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपना फैसला नहीं कर पा रहे हैं, कोई सूरत हाल को मुनासिब नहीं उस पर स्टेप ले पा रहे हैं,
तो फिर जुडिशरी के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मामला था जो हमने आपकी नज़र गुजार किया। मज़ीद भी इस सिलसिले में भी अपडेट करते रहेंगे। और असगर भाई चूँकि अब मॉर्निंग में आ चुके हैं तो इनके साथ अब एक खूब नशिस्त लगा करेगी मुख्तलिफ आइनी मामलात के ऊपर कानूनी और अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट आपको करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।